Kurunji Senior Secondary School, CBSE, Namakkal. Successful result producing school in state every year. Administered by the Board of Directors with over 35 years of experience in the teaching field. Special attention on art, craft, music, dance, silambam, yoga, skating and karate. Focus on Hindi Sabha and Spell Bee Olympiad exams. Smart class for effective and innovative learning and well-furnished library. Solitary importance on sports and games in state and national level. WhatsApp facilities to know activities of students and school inside the campus. NEET, JEE, IIT coaching experts from Rajasthan and Andhra Pradesh along with our effective teachers. Admission registration for classes LKG to +2. Kurunji Educational Institution, Kavetipatti, Namakkal. Admission in progress. CBSE, KG to 12, contact 9025895176. Metric 6 to 12, contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurunjischoolnkl.in. Hi students. So last video electrochemistry 1 part 1 la நம்ம introduction பத்தி பார்த்தோம். Conductors, insulators, semiconductors and finally வந்து electrical conductance of quantities. So electrical conductance ல என்னென்ன quantities, electrical conductance measure பண்றதுக்கு என்னென்ன quantities யூஸ் பண்றோம். Electrical conductance means நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை ஒரு சொல்யூஷன் எந்த அளவுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுது சரிங்களா, அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குதுங்க சரிங்களா. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா மெட்டல்ஸில் பார்த்துருப்போம் சரிங்களா. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய கண்டக்டர்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி மெட்டல்ஸை தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ நம்ம கெமிஸ்ட்ரி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது சொல்யூஷனில் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த சொல்யூஷனில் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா தீஸ் ஃபாலோயிங் குவான்டிட்டிஸ் சரிங்களா. ஸோ இந்த குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் ஓம்ஸ் லா லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன், V = IR சரிங்களா. தென் நெக்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் R in proportional to L/A. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா R proportional to L/A. ஸோ ப்ரொபோர்ஷனலி கான்ஸ்டண்ட்டை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிளை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். தட் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் கால்ட் ரோ. ஸோ R = rho into L/A. ஸோ rho is termed as specific resistance. Rho is termed as specific resistance. Rho is termed as specific resistance. Specific resistance சரிங்களா. ஸோ what is specific resistance? ஸோ rho is called specific resistance. ஸோ definition பாருங்கள். specific resistance is defined as the substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. So resistivity of a substance, specific resistance also called resistivity. Specific resistance also called resistivity. So resistivity of substance is its resistance when it is 1 meter long and the its area of cross section is 1 meter square. So 1 ohm meter = 100 ohm centimeter. Then 1 ohm meter = 0.01 meter ஓகேங்களா. ஸோ ஈக்குவேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவிலேருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோ. ஸோ ரோ R = rho into L/A. ஸோ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா. ஸோ A லெஃப்ட் சைடு வந்ததுன்னா நியூமரேட்டருக்கு போகுங்க, L ரைட் சைடு வரும்போது A ரைட் சைடு வந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர் அண்ட் L ரைட் சைடு வரும்போது டினாமினேட்டர். ஸோ R = rho into L/A. தென் rho = R into A/L ஓகேங்களா. ஸோ R is resistance, A is area of cross section, L is the length of the conductors or distance between the two electrodes ஓகேங்களா. ஸோ ஃபைனலாக ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரோ இஸ் R into A/L. R into A/L. ஸோ ஃபார்முலாவை கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரியா இம்பார்ட்டன்ட் திங் R into A/L.
So unit of specific resistance or resistivity rho equal to R into A by L. So R unit ohm, A unit pathina meter square, then L length of the conductor measured in terms meter. So ohm into meter square by m. So meter cancel achna ohm meter. So ohm into meter. So ohm meter is the unit of the specific resistance or resistivity. Okayங்களா? Then fourth quantity is conductance. So what is conductance? So conductance means the reciprocal of the resistance is called conductance. On the other hand, the inverse of resistance is called conductance. Okayங்களா? So conductance symbol C, but in your book given G. So G is a conductor, or G is a conductance. So G equal to 1 by R. So unit, so resistance unit ohm அப்படினா, so resistance inverse தான் என்னதுங்க conductance. So ohm inverse or mho or Siemen capital S ல indicate பண்ணி காட்டணும். Siemen is represented by caps S. ஓகேங்களா? So unit of conductance is called ohm inverse or mho or Siemen. ஓகேங்களா? Then fifth one, specific conductance. So fifth quantity is specific conductance. So specific conductance is called, defined as the inverse of resistivity is called specific conductance. The inverse of resistivity is called specific conductance or conductivity. Simple understand பண்ணி பாருங்க students. So resistance உடைய reciprocal conductance. So specific resistance உடைய reciprocal specific conductance. So அந்த மாதிரி நீங்க கம்பைன் பண்ணி ரிலேட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். So specific conductance, the inverse of resistivity is called specific conductance or conductivity. The specific resistance rho equal to R into A by L. Already நம்ம முன்னாடி டிரைவ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ்னால் ரோனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் அப்படிங்கிறதுக்காக 1 by rho. ஸோ ஈக்குவல் டு 1 by rho அப்படிங்கிறது R into A by Lங்களா? ஸோ R into A by L. தென் கண்டக்டிவிட்டி சிம்பிள் கப்பா. கண்டக்டிவிட்டி சிம்பிள் என்னங்க? கப்பா. ஸோ கப்பா ஈக்குவல் டு 1 by R. ஸோ 1 by R. ஸோ L வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி A by L டினாமினேட்டரில் இருக்குங்க. ஸோ A ஆல்சோ டினாமினேட்டர் அண்ட் L again denominator இருக்கனால this L goes to the numerator. ஓகேங்களா? so 1 by R into L by A. ஓகேங்களா? so conductivity kappa equal to 1 by R into L by A. Here conductivity kappa equal to 1 by R means conductance. 1 by R means conductance. Then L by A means cell constant. L by A means cell constant. So cell constant அப்படினா L by A. So L by A அப்படிங்கிறது cell constant. So cell constant is defined as the L, அதாவது length divided by the area of cross section. Length divided by the area of cross section. Cell constant is defined as the length divided by the area of cross sections or distance between the two electrodes divided by area of cross sections. So conductivity equal to conductance into cell constants. Kappa equal to conductance na reciprocal resistance உடைய reciprocal சொன்னமா. So 1 by resistance into cell constant. ஓகேங்களா? Then unit of specific conductance. So 1 by R into L by A ன்றதுங்களா? So 1 by R அப்படினா R க்கு unit ohm. So L unit m, area unit meter square. So cancel பண்ணோம்னா ohm and meter denominator இருக்குங்க. So numerator shift ஆகும்போது ohm meter inverse meter inverse, sorry, ohm inverse meter inverse or mho ohm inverse represented by mho. ohm inverse நம்ம mhoன்னு சொல்லலாம். So mho meter inverse. ஓகேங்களா? Then mho meter inverse also called Siemen meter inverse. ஓகேங்களா? Siemen meter inverse. So specific conductance அப்படின்னா என்ன மேஜர் டிஃபரன்ஸ்? ஸோ கண்டக்டன்ஸ்
வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கண்டக்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு லென்த் எந்த ஒரு ஏரியா எப்படி வேணாலும் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா. பட் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஏரியா, தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the conductance of cube of an electrolytic solution with unit dimensions. Specific conductance is defined as the conductance of cube of an electrolytic solution of unit dimensions. சரிங்களா. யூனிட் டைமென்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது நம்ம எப்பவுமே கிராஃப்ஸ் நம்ம வரையும்போது பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் ட்ரா பண்ணும்போது 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 10 யூனிட்ஸ், 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 100 டிகிரிஸ் அப்படி நம்ம போடும் இல்லைங்களா. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாங்க 1 டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க சரிங்களா. அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் யூனிட், அதாவது இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் சொல்கிறக்கூடியது தான் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as the resistance of an electrolyte confined between two electrodes having unit cross sectional area and are separately by a unit distance. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்பெஷல் டெஃபினிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டெஃபினிஷன் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம ரெசிப்ரோக்லோ, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ரோ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலுமே கூட சரியா பர்டிகுலர் டெஃபினேஷன் நம்ம இங்கே சொல்லியிருக்கோம். ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square சொல்லியிருக்கோம். இதே டெஃபினிஷன்ஸ் நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the resistance of an electrolyte confined between two electrodes having unit cross sectional area or separated by a unit distance. ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ். ஸோ இங்கே திரும்பவும் பாருங்கள் அதனுடைய அதர் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் as the conductance of cube of an electrolytic solution of unit dimensions. சரிங்களா. ஸோ இந்த டெஃபினேஷனையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டெஃபினேஷனும் சொல்லலாங்க. சிம்பிளாக ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் reciprocal of the specific resistance. Then specific definition அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா specific definition is defined as the specific conductance is defined as by the conductance of a cube of an electrolytic solution of unit dimensions. ஓகேங்களா. So these 5 quantities over. Then 6 quantities. 6 quantity என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா equivalent conductance. So equivalent conductance represented by a symbol lambda eq or lambda eq. ஸோ லேம்டாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோங்க, ஸோ இந்த மாதிரி இந்த லைன் இல்லாமல் நம்ம பண்ணுறாங்க மேலே. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஆங்கிள் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், பெண்டு மாதிரி, இல்லைனா லேம்டா சரிங்களா. இந்த வேவ்லென்த்துக்கு போடுற சிம்பிளை யூஸ் பண்ணலாங்க சரிங்களா. ஸோ வாட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ்? த ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷன். த ஈக்குவலன்ட் conductance of an electrolytic solution. Equivalent conductance of an electrolytic solution is defined as the conductance of an electrolytic solution containing conductance of an electrolytic solution containing 1 gram equivalent of the electrolyte. So equivalent conductance is defined as the equivalent conductance is defined as the conductance of an electrolytic solution containing conductance of electrolytic solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte. 1 gram equivalent of an electrolyte. சரிங்களா. So definition careful understand பண்ணுங்க students. The equivalent conductance of an electrolytic solution is defined as the conductance of an electrolytic solution containing 1 gram equivalent of electrolyte. சரிங்களா. On the other hand, the conductance equivalent conductance is defined as the அதாவது lambda eq is equal to the product of specific conductance of solution and the
volume of the solution that contains 1 gram equivalent of the electrolyte. So எப்படி பார்த்தீங்கன்னாலும் weight taken as 1 gram equivalent. So gram equivalentல weight எடுத்து நம்ம அந்த கண்டக்டன்ஸை மெஷர் பண்ணோம்னா ஸோ ஒரு சொல்யூஷனில் நம்ம டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரோலைட் டு டேக் ஈக்குவலண்ட் வெயிட், சரியா, டு டேக் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆர் கிராம் ஈக்குவலண்ட், ஓகேங்களா. ஸோ கிராம் ஈக்குவலண்ட்டை வெயிட் எடுத்து அதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம்னா ஸோ அதுதாங்க எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன். ஸோ தட் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் கிராம் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட், ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள், lambda eq equal to kappa Siemens centimeter inverse into 1000 divided by concentration. கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டில் ஒரு எலக்ட்ரோலைட் வெயிட் எடுத்து நம்ம டிசால்வ் பண்ணோம்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம என்னென்னு மெஷர் பண்ணுறோங்க, வேல்யூ, குவான்டிட்டி, நார்மாலிட்டி. ஸோ அதனால் கான்சன்ட்ரேஷனை நார்மாலிட்டின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, சரிங்களா. தென் kappa into 1000 divided by concentration. ஸோ kappa into 10 power 3 divided by C, சரிங்களா. ஸோ C மிஸ் ஆகிருக்குதுங்க. ஸோ இங்கே எழுதுறதுக்கு திரும்ப நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ kappa into kappa வேல்யூ உங்களுக்கு kappa வேல்யூ கிவன் யூனிட் Siemens சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். ஸோ kappa வேல்யூ Siemens சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸில் கொடுத்துருந்தா ஈக்குவலன்ட் கண்டக்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்முலாவில் 10 power 3 யூஸ் பண்ணணுங்க. ஸோ kappa into 10 power 3 divided by C mho centimeter square or gram equivalent, sorry, mho centimeter square gram equivalent inverse. Kappa into 10 power 3 divided by C mho meter square gram equivalent inverse, ஓகேங்களா. தென் சென்டிமீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஸோ சென்டிமீட்டர் கியூப் மீன்ஸ், ஸோ நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுறோங்க, சென்டிமீட்டர் கியூப் தான் லிட்டருங்க. லிட்டர் 1 லிட்டர் ஈக்குவல் டு சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க, ஓகேங்களா. அப்போ சென்டிமீட்டர் கியூப் கன்சிடர் பண்ணால் கியூபிக் சென்டிமீட்டர் 1 கியூபிக் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு மீட்டர் 10 power minus 6 மீட்டர் கியூப். ஸோ அப்போ 10 power minus 6 நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வருதுங்க, ஸோ 10 power minus 6 இன்ட்டு 10 power minus 3 அப்படின்னா 10 power minus 3 ரிமைனிங் இருக்கும் இல்லைங்களா. 10 power minus 6 இன்ட்டு 10 power 3 அப்படின்னா 10 power minus 3 ரிமைனிங் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஸோ kappa இன்ட்டு 10 power minus 3 divided by C mho meter square gram equivalent inverse. யூனிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஸோ kappa வேல்யூ சென்டிமீட்டரில் இருந்ததுன்னா இன்ட்டு 10 power 3ங்க. ஸோ kappa வேல்யூ மீட்டரில் இருந்ததுன்னா இன்ட்டு 10 power minus 3ங்க. அதே மாதிரி யூனிட் kappa சென்டிமீட்டரில் இருந்ததுன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருங்க. யூனிட் kappa யூனிட் மீட்டர் இன்வர்ஸில் இருந்ததுன்னா 10 power minus 3 அண்ட் யூனிட்லி மீட்டர் ஸ்கொயர் இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணணுங்க, சரிங்களா. Then next quantity molar conductance. So molar conductance is lambda m or this types of symbol lambda m. So what is molar conductance? Molar conductance means the conductivities of an electrolytic solution containing 1 mole of electrolyte dissolved in it, சரிங்களா. ஸோ அப்போ நீ weight taken in mole, weight taken in mole. For example இப்போ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா molecular weight 98. அப்போ ஈக்குவலண்ட் ரேட் எவ்வளோங்க, டிவைடட் பை n ஃபேக்டர். ஸோ மாலிகுலர் வெயிட் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் வேணும் அப்படின்னு என்னங்க, மாலிகுலர் வெயிட் டிவைடட் பை n ஃபேக்டர். ஸோ ஈக்குவலண்ட் வெயிட் மாலிகுலர் வெயிட் டிவைடட் பை n ஃபேக்டர்னா ஈக்குவலண்ட் வெயிட் எடுத்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் மெஷர் பண்ணுறது நார்மாலிட்டிங்க, சரிங்களா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாலிகுலர் மாஸ் சல்ஃபூரிக் ஆசிடுக்கு 98, ஓகேங்களா. அப்போ ஈக்குவலண்ட் வெயிட் அப்படின்னா சல்ஃபூரிக் ஆசினுடைய basicity 2, so n factor 2, அப்போ 98 divided by 2 49. ஸோ 49 எடுத்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம்னா அது ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டிங்க, நார்மாலிட்டியில் வருங்க. அதே சமயத்தில் மாலிகுலர் வெயிட் 98 கிராம் எடுத்து அப்படியே 1 லிட்டர் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது அந்த மெஷர்மெண்ட் எதில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா மொலாரிட்டியில் சொல்கிறேங்க. ஸோ அதே மெஷர்மெண்ட் தாங்க மோலார் கண்டக்டன்ஸுக்கு, சரிங்களா. ஸோ இப்போ எடுத்துக்கூடிய வெயிட்டை மோல் வெயிட்டில் எடுக்கணுங்க, சரிங்களா. ஸோ த கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் 1 mole of electrolyte dissolved in it. So lambda m equal to kappa into 1000. The same way for equivalent conductance, though lambda m equal to kappa into Siemens centimeter inverse into 10 power 3 divided by molarity. So mho centimeter square mole inverse. யூனிட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுங்க.
then lambda m equal to kappa into Siemens meter inverse into 10 power minus 3 divided by m mole meter square mole inverse. ஓகேங்களா? So these are all quantities of electrical conductance. These are all quantities of these 7 quantities electrical conductance. ஓகேங்களா? Okay students. So note information என்னன்னு பாருங்க. 1 Siemens meter square mole inverse equal to 10 power 4 Siemens centimeter square mole inverse, or 1 Siemens centimeter square mole inverse equal to 10 power minus 4 Siemens meter square mole inverse. ஓகேங்களா? 1 Siemens meter square mole inverse equal to 10 power 4 Siemens centimeter square mole inverse, or 1 Siemens centimeter square mole inverse equal to 10 power minus 4 Siemens meter square mole inverse. ஓகேங்களா? then solved problems பாருங்க. இப்போ இந்த மோலார் இந்த குவான்டிட்டிஸை வச்சு ப்ராப்ளம் சால்வ் எப்படிங்கிறத பாருங்க. solved problems. first problem simple problem தான். so the conductance cell has platinum electrode each with 5 cm square. ஈச் வித் அப்படின்னா கண்டக்டன்ஸ் செல் அப்படின்னா ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஆனோடு கேத்தோடு இருக்குங்க. ஆனோடு கேத்தோடு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட். ஸோ இந்த எலக்ட்ரோடு ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியா 5 cm square ஏரியா அண்ட் செப்பரேட்டட் பை 0.5 cm distance. வாட் இஸ் த செல் கான்ஸ்டன்ட்? அப்போ ஸோ ஃபார்முலா ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்கள் கொஸ்டின்ஸை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ டேட்டாஸ் என்னென்னு கலெக்ட் பண்ண தெரிஞ்சதுனாவே 50% சம் ஓவருங்க. ஸோ ஒரு கொஸ்டின்ஸை நம்ம ரீட் பண்ண உடனே டேட்டாஸ் என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்து ரைட் பண்ணி வைக்கணுங்க. சரிங்களா? ஸோ என்னென்ன டேட்டாஸ் கிவன் டேட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாவே 50% சம் ஓவருங்க. ஸோ கிவன் டேட்டாவுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஃபார்முலா அப்ளிகபிள் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ இந்த சம்மில் பாருங்கள் ஏரியா அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கனால ஸோ இதை ஏரியானே கன்சிடர் பண்ணலாமா? ஸோ 5 cm square. அப்போ ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் 5 cm square. தென் செல் கான்ஸ்டன்ட் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வேணுங்க. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த 2 electrodes L equal to 0.5 cm. ஓகேங்களா? ஸோ ஆன்சர் சென்டிமீட்டர்லேயே இருந்தது அப்படின்னா சென்டிமீட்டர்லேயே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா ஃபர்தராக லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நாம் அதை மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஃபர்தராக ஃபைனல் ஈக்குவேஷனில் ஃபைனல் ஆன்சரில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ L/A செல் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்மில் என்னங்க? L/A. ஸோ L 0.5 A 5. ஸோ 5 into 10 power minus 1 divided by 5. ஸோ 5 கேன்சல் ஆச்சுன்னா 10 power minus 1. ஸோ சென்டிமீட்டர் divided by சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸுங்க. ஸோ 10 power minus 1 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஆர் 0.1 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ். ஓகேங்களா? ஆர் இதையே நமக்கு சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு மாற்ற சொன்னாங்கன்னா ஸோ அது எப்படின்னா 1 சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு 10 power minus 2 மீட்டருங்க. அப்போ சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் 1 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு 10 power minus 2 மீட்டர் பவர் minus 1. இந்த ஃபார்முலாவுக்கு பாருங்கள் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா 10 power minus 2 மீட்டருங்க. பட் இங்கே சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ்ன்னு இருக்கனால 10 power minus 2 மீட்டர் பவர் minus 1. அப்போ 10 power minus 2 பவர் minus 1னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ். அப்போ 10 power minus 2 மீட்டர். ஸோ அப்போ மீட்டரில் கன்சிடர் பண்ணும்போது 0.1 into 10 power 2 மீட்டர் இன்வர்ஸ் 10 power 2 0.1 into 10 power 2 மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா 10 மீட்டர் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட் வருங்க. ஓகேங்களா? தென் செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ். யூசிங் த கண்டக்டிவிட்டி செல் வித் த 0.9 cm inverse cell constant, the conductance was observed to be 2.5 into 10 power 3 mho for 0.07 mole KCl solution. So 0.07 molar
potassium chloride solution. What is the specific conductance of the solution? So our question பாருங்க, the conductivity cell with 0.9 centimeter inverse cell constant. So cell constant 0.9. Then conductance was measured to be 2.5 into 10 power minus 3. Then conductance 1 by R equal to 2.5 into 10 power minus 3 mho. So specific conductance upon 1 by R into L by A. So 1 by R conductance 0.9 L by A cell constant overall வே கொடுத்துட்டாங்க. அதனால L by A equal to 2.5. So 2.5 into 10 power minus 3. So multiply பண்ணிங்கன்னா kappa into 2.25 into 10 power minus 3 mho centimeter inverse because given unit centimeter. So 2.25 into 10 power minus 3 mho centimeter inverse. ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கல் குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி ஸோ 2 சம்ஸை பார்த்துருங்க. ஸோ ரிமைனிங் சால்வ்டு ப்ராப்ளம்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஜென்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் தரேங்க. நீங்கள் புக் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 3.4 அண்ட் 3.5 இருக்குங்க. 2 ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று நான் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேங்க. நீங்கள் ஒன்று சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் டேட்டாஸை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சம்ஸ் என்ன ஆகிடுங்க, சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ.